बारुख 1 अध्याय। बारुख ओ बाबिलोनवासी जिहुदीगण। नेरियार पुत्र बारुख बाबिलोन रे रचना करिथिबा पुस्तकर वाक्य एही। सेही नेरिया महाशयर पुत्र, महाशया सेदेकियार पुत्र, सेदेकिया हासादियार पुत्र, हासादिया हिलकियार पुत्र थिले। पंचम वर्षर प्रथम मासर सप्तम दिवसरे जेरुसालेम अधिकर कलदीय माने जेबे ताहा दग्ध कले, तेबे एही पुस्तक लिपिबद्ध हेला। जुदार राजा जेहोयाकीम कोइनिया ओ पुस्तकर पठन शुणिबा पाई आगत समस्त जनता एवं बाबिलोन रसूद नदी समीपरे जेउ माने बास करुथिले सेही शक्तिशाली व्यक्तिगण, शासक वृंद, वयोज्येष्ठगण प्रभृति सान तथा बड़ समस्त जनतांक श्रुतिगोचर बारुक एही पुस्तिका पाठ कले। सेतेबेले सेमाने विलाप करी उपवास कले ओ प्रभुंक सन्निधान रे प्रार्थना कले। तहु प्रत्येक व्यक्तिंक सामर्थ्य अनुसारे प्रदत्त अर्थ सेमाने संग्रह कले। एहा परे सेही अर्थकु जेरुसालेमवासी फ्लामनुर पौत्र तथा हिलकियार पुत्र महायाजक जयाकिम ओ तांको सह जेरुसालेम रे थिबा याजक वृंद तथा जनतांक निकटकु पठाइले। जहा देवालयरु लुंठित होइथिला सेही पात्र सकल जुदा देशकु फेराई आनिबा सकाशे सिबान मासर दशम दिवसरे बारुक से सबु नेई आसिले। जुदार राजा जेसियाଙ୍କ पुत्र सेदिकियाଙ୍କ द्वारा निर्मित रौप्य पात्र से समस्त थिला। जेकिया शासकगण बंधी माने शक्तिशाली लोक ओ देशवासी जनतांकु बाबिलोनर राजा नबुकदनेस्सर जेरुसालेमरु बाबिलोन को नेई गला परे सेही पात्र गुड़िको निर्मित होइथिला। से माने कहिले, ए समस्त सह आमे तुम पाखकु अर्थ मध्य पठाई अछु। एही अर्थ विनय रे तुम्हे माने होम बळी, पाप परिहार बळी, शस्य बळी तथा धूपार्जन पाई आवश्यक सुगंधी द्रव्य क्रय करी प्रभु आम ईश्वरंक बलिपीठ उपर उत्सर्ग कर। बाबिलोनर राजा नेबुकदनेस्सर ओ तांको पुत्र बेलसारंक जीवन निमंते ओ सेमानंक इह दिन गुड़िक स्वर्गीय दिन सदृश हेबा पाई प्रार्थना कर। बाबिलोनर राजा नेबुकदनेस्सर ओ तांको पुत्र बेलसारंक अधीन रे बास करी दीर्घकाल व्यापी सेमानंकर सेवा करिबा ओ सेमानंक सम्मुखरे आमे संप्रीति लाभ करिबा पाई प्रभु आमको शक्ति ओ आम चक्षु पाई आलोक प्रदान करिवे। जेहेतु प्रभु आम ईश्वरंक विरुद्ध रे आमे पाप कलु ओ तद्वारा प्रभुंकर क्रोध तथा कोप आमठारु विमुख होई नाही। जेहेतु प्रभु आम ईश्वरंक निकटरे आम पाई प्रार्थना कर। उत्सव दिन गुड़िक तथा निर्दिष्ट काल रे तुम्हे माने मध्य जेपरि प्रभुंक आलय पाप स्वीकार करिपार, सेथिपाई तुम पाखको आमे जेउ पुस्तक पठाइअछु ताहा पाठ कर। निर्वासी मानंकर पाप स्वीकार। तुम्हे माने एहिपरि कहिबो, नीतिनिष्ठा अटे प्रभु आम ईश्वरंकर, किंतु आजि जेउ परि संघटित सेहिपरि आमे जुदा ओ जेरुसालेमवासी आम्भमानंक राजगण, शासक वृंद, याजक माने, प्रवक्ता तथा पितृपुरुष मानंक प्रति केवल लज्जाबोध अवशिष्ट रहिछि। कारण प्रभुंक सन्निधान रे आमे पाप कलु, आमे ताहांकर अनुगत नाहु। आम्भे माने प्रभु आम ईश्वरंक वचन प्रति मनोयोगी होई नाहु, किंबा ताहांक द्वारा आम सम्मुखरे उपस्थापित नियमानुजाई विचरण करिनाहु। इजिप्टरू आम पिता मानंकु प्रभु जेबे बाहन करी आनिले, सेही दिन ठारू आज पर्यंत आम्भे माने प्रभु आम ईश्वरंकर अनुगत होइनाहु ओ ताहांकर वचन शुणिबा पाई आम्भे माने मनोयोगी होइनाहु। सुतरां दग्ध तथा मधुप्रभाई एही देश सेमानंकु प्रदान करिबा सकाशे आम पितृपुरुष मानंकु जेबे से बाहर करी आनिले, सेही दिन रे ताहांकर दास मोसेसंक माध्यम रे प्रभुंक द्वारा विज्ञापित दुर्गति तथा अभिशाप आज सुधा
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ତାହାଙ୍କ ବଚନ ଆମେ ଶୁଣିନାହୁଁ। ବରଂ ଅନ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କର ସେବା କରି ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ସାଧନ କରି ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଦୁଷ୍ଟ ହୃଦୟର ଅଭିଳାଷର ଅନୁସରଣ କରିଅଛୁ। ବାରୁଖ 2 ଅଧ୍ୟାୟ। ସୁତରାଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିଥିବା ନ୍ୟାୟାଧୀଗଣ, ଆମର ରାଜବୃନ୍ଦ, ଶାସକମାନେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ତଥା ଯୁଦାବାସୀ ସମସ୍ତ ଜନତା ପ୍ରଭୃତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ। ମୋଶେସଙ୍କ ବିଧିବିଧାନରେ ଯେପରି ଲିପିବଦ୍ଧ, ସେହିପରି ଜେରୁସାଲେମରେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁରୂପ କୌଣସି ବିଷୟ ଆକାଶ ତଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଘଟିନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଯେ, ଜଣେ ଲୋକ ନିଜ ପୁତ୍ରର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ନିଜର କନ୍ୟାର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସମୂହର ଅଧୀନସ୍ଥ କଲେ ଓ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଜାତିଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପହାସ ତଥା ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ପରିଣତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲୁ। ସୁତରାଂ ଆମ୍ଭେ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବନମିତ ହେଲୁ। ନୀତିନିଷ୍ଠା ଅଟେ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁପରି ସଂଘଟିତ, ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଓ ଆମ୍ଭ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବଳ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗତି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟାଇ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରିନାହୁଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଠାଇଲେ, କାରଣ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲୁ। ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାପିତ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବିଚରଣ କଲୁ ନାହିଁ। ପାପ ମୋଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ହେ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର, ପରାକ୍ରମଶାଳୀ, ବାହୁବଳ ନିଦର୍ଶନ, ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମସକଳ, ମହାଶକ୍ତି ପ୍ରକଟନ ତଥା ବିସ୍ତୃତ ହସ୍ତ ଜରିଆରେ ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଇଜିପ୍ଟରୁ ତୁମେ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛ ଓ ସେହିପରି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବା ଏକ ନାମ ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ଲାଭ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ପାପ କଲୁ, ଆମେ ଅଧର୍ମଚରଣ କଲୁ। ତୁମ ଅଧ୍ୟଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଲଙ୍ଘନ କରି ଆମେ ଦୋଷ କଲୁ। ତୁମ୍ଭ କ୍ରୋଧ ଆମଠାରୁ ଦୂର ହେଉ, କାରଣ ଯେଉଁ ଜାତିଗଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଆମକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଅଛ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ତଥା ନିବେଦନ ଶୁଣ। ତୁମ ସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱପ୍ରୀତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଜାଣି ରଖୁ ଯେ ତୁମେ ଅଟ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ତାର ବଂଶଧରମାନେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ବସତି ସ୍ଥାନରୁ ଚାହିଁ ଆମକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, କାନ ଡେରି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଆମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଚାଲିଯାଇଅଛି, ସେ ପାତାଳବାସୀ ମୃତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟବାନ ଘୋଷଣା କରିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଲେଶ, ଜର୍ଜରିତ, ଦୁର୍ବଳ ତଥା ଅବନମିତ ହୋଇ ଯିଏ ଗମନ କରେ, ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ନିସ୍ତେଜ ଓ ଯିଏ କ୍ଷୁଧାତୁର, ସେ ହିଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭ ମହିମା ତଥା ନୀତିନିଷ୍ଠା ବିଜ୍ଞାପନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ କିମ୍ବା ରାଜାମାନଙ୍କର କୌଣସି ନୀତିନିଷ୍ଠାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ ତୁମ୍ଭ କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରୁନାହୁଁ। ତୁମ୍ଭ ଦାସଗଣ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁପରି ପ୍ରଘଟିତ, ସେହିପରି
ତୁମେ ତୁମ କୋପ ତଥା କ୍ରୋଧ ଆମ ଉପରେ ବର୍ଷଣ କରିଅଛ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ନୁଆଁଇ ବାବିଲୋନ ରାଜାର ଯଦି ସେବା କରିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭେ ବାସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚରଣ ଅନୁଗତ ହେବ ନାହିଁ ଓ ବାବିଲୋନର ରାଜାର ସେବା କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଜୁଦାର ନଗରୀ ସକଳ ଓ ଜେରୁସାଲାମର ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଦେଶରୁ ଉଲ୍ଲାସ ତଥା ଆହ୍ଲାଦର ରବ ଓ ବଧୂ ତଥା ବୋରର ସ୍ୱର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବି ଓ କୌଣସି ଅଧିବାସୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହୁନଥିବା ଭଳି ମୁଁ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ବିଜନ କରିବି। ବାବିଲୋନର ରାଜା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଟ ବଚନର ଅନୁଗତ ଆମେ ହେଲୁ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥିପୁଞ୍ଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମାଧିରୁ ବାହାର କରାଇବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏପରି ତୁମ୍ଭ ଦାସ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବଚନ ତୁମ୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଅଛ। ପୁଣି ଦେଖ, ସେ ସମସ୍ତ ଦିବାକାଳର ଉତ୍ତାପ ତଥା ରାତ୍ରିର କୁହୁଡ଼ି ଯେପରି ଅନୁଭବ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଖଡ୍ଗ ତଥା ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସଂଘଟିତ ଯାତନା ଫଳରେ ସେମାନେ ବିନାଶ ହେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଗୃହ ତଥା ଜୁଦା ଗୃହର ଦୁଷ୍ଟତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଯେପରି ଘଟିଛି, ତଦନୁରୂପ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ନାମରେ ଉଦ୍ଭିହିତ ଆଳୟ ପ୍ରତି ତୁମେ ଘଟାଇଅଛ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ହେ ଈଶ୍ୱର, ଆମ ପ୍ରତି ତୁମର ମହାନ କରୁଣା ତଥା ଦୟା ଅନୁରୂପ ତୁମେ ଆମ ନିକଟରେ ଆଚରଣ କରିଅଛ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ ବିଧିବିଧାନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଦିନ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ମୋଶେସଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲ, ସେହିଦିନ ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିପରି କହିଥିଲ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ମୋ ବଚନର ଅନୁଗତ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଯେଉଁ ଜାତିଗଣ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାବହୁଳ ଜନତାଙ୍କୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏକ ଅନମନୀୟ ଜନତା, ସେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସେମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନର ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଜ୍ଞାବହ ହୃଦୟ ତଥା ଶ୍ରବଣ ତତ୍ପର କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନର ଦେଶରେ ସେମାନେ ମୋର ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବେ ଓ ମୋର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ନିଜ ନିଜ ଅମନୀୟ ତଥା ଦୁଷ୍କର୍ମାବଳୀ ସେମାନେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହେବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଯେଉଁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପାପ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଗଣ ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁବଦ୍ଧ ଦେଶକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ସେମାନେ ସେଠାରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବି, ସେମାନେ ନ୍ୟୁନ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହୁଏ, ସେମାନେ ଯେପରି ମୋର ସ୍ୱଜନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ 40 କରିବି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଦେଶରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବିତାଡ଼ିତ କରିବି ନାହିଁ। ବାରୁକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ହେ ଈଶ୍ୱର, ଦୁଃଖ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଆତ୍ମ ଓ କର୍ମକ୍ଲାନ୍ତ ଅଶରୀରୀ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନରେ ନିବେଦନ କରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଶୁଣ ଓ ସଦୟ ହୁଅ, କାରଣ ଆମେ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନରେ ପାପ କଲୁ। ତୁମ୍ଭ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ଓ ଆମେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବିନାଶକ ବଳିତ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ହେ ଈଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁମାନେ ମୃତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବଚନ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନରେ ପାପ କଲେ, ସେହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ତାହା ହେଲେ ଆମ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଗତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ୍ଭ ଶକ୍ତି ତଥା ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କର। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତୁତିଗାନ କରୁ। ଆମେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଡାକି ନିବେଦନ କରୁ, ସେଥିସକାଶେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭୟଭକ୍ତିକୁ
ତୁମ୍ଭେ ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନରେ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କଲେ ସେହି ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ହୃଦୟରୁ ଦୂର କରି ଆମର ଏହି ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନ କାଳରେ ଆମେ ତୁମର ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ସେହି ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦିତ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଉପହାସ ଅଭିଳାଷ ତଥା ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କଲ ସେହି ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନର ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାସୀ ରୂପେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ। ଇସ୍ରାଏଲର ବିଶେଷ ଅଧିକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଇସ୍ରାଏଲର ବିଶେଷ ଅଧିକାର ପ୍ରଜ୍ଞା। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଜୀବନର ଆଜ୍ଞାବଳୀ ଶୁଣ ଓ ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ କାହିଁକି ବାସ କରୁଅଛ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଏକ ବିଦେଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ତ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ହେଲା? ମୃତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି କଳୁଷିତ ହୋଇଅଛ? ପାତାଳବାସୀମାନଙ୍କ ସମେତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଗଣିତ ହୁଅ, ସେଥିସକାଶେ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଉତ୍ସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ମାର୍ମାବଳୀ ଦେଇ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତ। କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଜ୍ଞାଶକ୍ତି ତଥା ବିବେକ ଅବସ୍ଥିତ ଏହା ଜାଣ, ତାହେଲେ କେଉଁଠାରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ, ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ତଥା ଶାନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହାର ପରିଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭେ ପାଇବ। ତାହାର ଆବାସ ସ୍ଥାନ କିଏ ବା ଆବିଷ୍କାର କରିଅଛି? ତାହାର ଭଣ୍ଡାର ଘରଗୁଡ଼ିକରେ କିଏ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି? ଜାତିଗଣର ରାଜାମାନେ କାହାନ୍ତି? ପୃଥିବୀର ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ଲୋକେ କାହାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠି? ଯେତେ ଅର୍ଜନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତହିଁର ସମ୍ପୃକ୍ତ ନ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ରୌପ୍ୟ ତଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସଞ୍ଚୟ କରି ତାହା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାହାନ୍ତି? ରୌପ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ବକ ସୀମାତୀତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେହି ଲୋକ କେଉଁଠି? ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇ ସେମାନେ ପାତାଳକୁ ଅବତରି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୁବାମାନେ ଦିବାଲୋକର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଓ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର ପଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାହାର ପଥ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଅଥବା ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହାର ପଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କାନନରେ କେହି ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣି ନାହିଁ, ତେମାନରେ କେହି ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ସେହି ହାଗାରର ପୁତ୍ରମାନେ, ମିଦିଆନ ଓ ତେମାନର ବଣିକମାନେ, କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ବିବେକ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ପଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ମାର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିନାହାନ୍ତି। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳୟ କି ବିଶାଳ, ତାହାଙ୍କର ଦେଶ କେତେ ବିସ୍ତୃତ! ତାହା ବିଶାଳ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ତାହା ଉନ୍ନତ ଓ ଅପରିମେୟ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିରାଟକାୟ ତଥା ଯୁଦ୍ଧପ୍ରବୀଣ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସେଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ପଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଜ୍ଞାହୀନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବିନାଶ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମୃଢ଼ତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି କିଏ ତାହା ହସ୍ତଗତ କରିଅଛି ଓ ମେଘମାଳାରୁ ତାହାକୁ ତଳକୁ ଅବତରଣ କରାଇଅଛି? ସମୁଦ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରି କିଏ ତାହା ଆବିଷ୍କାର କରିଅଛି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିନିମୟରେ ତାହାକୁ କ୍ରୟ କରିଅଛି? ତାହା ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ପଥ ଯାଏ, କେହି ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାର ମାର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ସେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ପରିଜ୍ଞାନ ଜରିଆରେ ସେ ତାହା ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ଯିଏ ପୃଥିବୀକୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେଥିରେ ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଭରିଦେଲେ। ସେ ଆଲୋକ ପଠାନ୍ତି ଓ ତାହା ଯାଏ, ସେ ତାହାକୁ ଡାକନ୍ତି ଓ ଭୟ ସହ ତାହା ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗତ ହୁଏ। ନିଜ ନିଜ ପ୍ରହର ଅନୁସାରେ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୀପ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୁଅନ୍ତି।
ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ ଓ ସେମାନେ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମେ ଏଠାରେ ଯିଏ ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଜନ କଲେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଅନ୍ୟ କେହି ତାହାଙ୍କ ସହ ଅତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ପଥ ସେ ହୃଦବୋଧ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଦାସ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ସ୍ନେହପାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାପରେ ତାହା ପୃଥିବୀରେ ଉଭା ହେଲା ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲା।